Good morning all. Today we are going to discuss about shear force and bending moment diagrams. We will continue our discussions on these problems. So in this class we have a question like this. A simply supported beam. They haven't given the diagram, so you need to draw the diagram according to the given data. Okay, so we'll see a simply supported beam of length 4 meter. So it's a simply supported beam. So first of all you draw a simply supported beam. It is having two reactions. Say this is A and this is B. Okay, so simply supported beam and its length is 4 meter. Okay, 4 meter. Okay, now it carries a union of 3 kilonewton per meter over central 2 meter length. Okay, so the union is acting at the central 2 meter length. That is the center. Say this is 2 meter. അവിടെ 2 മീറ്ററിന് 1 മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും 1 മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും. ഓക്കെ, അവിടെ എന്തുണ്ട്? UDL ഉണ്ട്. So UDL is acting for a length of 2 meter. Okay, so this is 2 meter. Okay, and 2 point nodes 2 and 3 kilonewton, a distance of 0.5 meter and 3.5 meter from left support. The left support is in the 0.5 meter. This is 0.5. And this is 2 kilonewton. 2 kilonewton. This is 3 kilonewton per meter. And 3.5. 0.5. This again 0.5. This also 0.5. So 1 plus 2, 3. 3.5. This again 0.5. 0.5. And this is also 0.5. We have a point load at 3 kilonewton per, sorry, this is 3 kilonewton. Okay, so the total distance is 4 meter. So then this is okay, this is 4 newton, 4 meter. Okay, now this is RA and this is RB. Now the first thing is draw shear force diagram and bending moment diagram. Okay, ഇതിന്റെ shear force diagram, bending moment diagram പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? Locate the point of maximum bending moment. എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ പോയിന്റ് എത്രയാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Okay, so we'll do the problem. First of all, extend these lines. One for shear force and one for bending moment. Okay, so 0 and 0, 0, 0. Okay, now we'll split the whole beam into several sections. Etra points unnalla ivide AB ennulla length. Say this is C, C, D, E, F. Okay, so A, B, C, D, E, F. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിന്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻസ് വരയ്ക്കണം. So there will be 1, 2, 3, 4, 5 sections altogether. Okay, so 5 sections നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ this is section 1, 1. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. Okay, now അടുത്ത സെക്ഷൻ വരച്ചു. ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x2. Okay, and this is 2, 2. Okay, now third section is this distance is x3 and this section is 3, 3. Okay, next section, this is 4, 4 and this distance is x4. And final section 5, 5. This distance is x5. Okay, so നമ്മൾ sections ആയിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചു. ഇനി അടുത്ത എന്ത് വേണം?
ഓരോ സെക്ഷന്റെയും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം, ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സെക്ഷൻ 1-1, ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സെക്ഷൻ 1-1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 1-1 എന്നുള്ള സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സസ് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം എന്ത് വേണം? നമുക്ക് RA RB കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ? സോ R ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. RA RB കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? Equilibrium conditions apply ചെയ്യാം. So what will be the equilibrium conditions? RA plus RB, RA plus RB equal to എത്ര ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അടിയിലേക്ക് വരുന്നത്? 2 plus 3 5, 2 plus 3 5, 2 plus 3 plus UDL നെ ലോഡ് പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കുക. അപ്പോൾ 3 into it is acting at a distance 2 meter. അപ്പോൾ 6. Okay, so 6 plus 3 9 equal to 11. Okay, 6 and 5. Okay, 6 plus 5 is 11. Okay, ഇപ്പോ RA plus RB is equal to 11 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇനി അടുത്തത് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സോ മൊമെന്റ് at say point A is 0, sigma m A equal to 0. Okay, so മൊമെന്റ് ഈ പോയിന്റിലുള്ള മൊമെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? RB മോളിലേക്കാണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. RB into ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 4 മീറ്റർ. 4 minus 3 into എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്? 0.5, 2.5, 3, 3.5 into 3.5 minus 3 into 2. UDL നെ പോയിന്റിലോട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. 3 into 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ലോഡ് എവിടുന്ന് ഏതുവരെ ആക്ട് ചെയ്യാം? ഈ 2 മീറ്ററിന്റെ മിഡിലിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. So 3 into 2 6 into this distance is 1 meter. 1 plus 1 is 2. Okay, 6 into 2 minus 2 into 0.5 minus 2 into 0.5 equal to 0. Okay, if you solve this, RB you will get RB is coming to be 5.875 and RA is equal to 5.125 kilonewton. This is kilonewton. Okay, so RA RB നമുക്ക് കിട്ടി. That is the first step. Okay, now RB is equal to 5.875 and RA equal to 5.125. Okay, RA നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല still. Okay, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഓരോ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ ഓരോ പോയിന്റ്സിലുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, so shear force is coming to be shear force at section 1-1 എന്തായിരിക്കും? So ഇവിടെ ഒരു section 1-1, ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് and it is going upwards. RUN right upwards negative അല്ലേ? അപ്പൊ എത്രയാണ്? -5.875. Okay, unit is kilonewton. So ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ഫുൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അർത്ഥം 1-1 എന്ന സെക്ഷനിൽ മുഴുവൻ ലോഡ് is constant and it is coming to be -5.875. Okay, now shear force at section 2-2. Second section എന്താണ് വരുന്നത്? സെക്കൻഡ് സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. 5.875 മൈനസ് ആണ്, ഇത് പ്ലസ് ആണ്. സോ -5.875 plus 3 plus 3 which is coming to be 3 minus 5.875 is 2.875 kilonewton. Okay, appo second sectionilum endana the value is constant. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലും it is coming to be a constant, right? Okay, in the third section shear force at section 3-3.
Okay. Third section, right side of the forces analyze. Again 5.875 minus 3. This is minus 2.875. പിന്നെയോ അടിയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? പ്ലസ് എത്ര? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? x3 അല്ലേ? അപ്പൊ 3 into x3. So plus 3 into x3. Okay. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്താ ഉള്ളത്? The value is changing according to the distance. Distance മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വാല്യൂ മാറുന്നു അല്ലേ? സോ അതാണ് തേർഡ് 3 സെക്ഷനിലുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ. നൗ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സെക്ഷൻ 4 എന്ന് പറയുന്നത് 4 സെക്ഷന്റെ മൊത്തം ഷിയർ ഫോഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്? -5 5.875 plus 3. അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. -2.875 പ്ലസ് അടിയിലേക്കാണ് പ്ലസ് 3 into എത്ര? 2 6 അല്ലേ? പ്ലസ് എത്ര? ഏത് സെക്ഷനിലാണ്? 4 സെക്ഷനിലാണ്. അത്രയാണ് പ്ലസ് 6. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു ബി 3.875 kilonewton എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സെക്ഷൻ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അഗൈൻ ഇതെല്ലാത്തിനും സം ചെയ്യാം. 5.875 plus 3 into 6 plus 2. അപ്പൊ ഇത് plus 2 വരും. 5.875 ആയിരിക്കും വരും. Sorry. Yeah. So this is okay. There is a small mistake. This is 3.125 വരും and this is 5.125. Yes. Kilonewton and kilonewton. Okay. So shear force at each sections have been formed. Okay. So ഇതില് ഈ 4 സെക്ഷൻ 1 സെക്ഷൻ 2 സെക്ഷൻ 4 and 5 സെക്ഷനിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എന്നാൽ 3 സെക്ഷനിലെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ വേരി ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സെക്ഷൻ അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ x3 യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? x3 equal to 0. where x3 tends to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഇ എത്രയാണ്? x3 tends to 0. x3 ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഇടാം. ഇത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ this is -2.875. okay. now shear force at section D at point D where x3 tends to x3 distance D that is 2 meter. Right? x3 tends to 2 which is -2.875 plus 3 into 2. So this will be 6 minus 2.875 that is 3.125. Okay. Kilonewton. So നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെയും ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സിന്റെയും വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷന്റെയും ഷിയർ ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കും. സോ 1 സെക്ഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ ഇതിനെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ഓരോ പോയിന്റ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നൗ ഇതിലുള്ള ഓരോ സെക്ഷന്റെയും വാല്യൂ 1 എന്നുള്ള സെക്ഷനില് വാല്യൂസ് -5.875 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് -5.875 എടുത്തു. -5.875 and this is constant throughout section 1. Okay. 2 സെക്ഷൻ ആവുമ്പോഴോ അവിടെ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അല്ലെ? സോ this is
2 section ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. And this is 2.875 minus 2.875. ഇനി തേർഡ് സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ വേരിയിങ് ആണ് അല്ലേ? തേർഡ് സെക്ഷൻ ഈ എന്ന പോയിന്റ് എത്രയാ? മൈനസ് 2.875 മൈനസ് 2.875. Now അവിടെ നിന്ന് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക്, ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ ഇവിടെയാണ് അല്ലെ? ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് എത്രയായി? 3.125 പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് 3.125 എത്തി. 3.125 എത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്? ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രഷൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡി ഇയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് യുഡിഎൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ എത്രയാണ് വാല്യൂ? 4 സെക്ഷനിൽ എത്രയാണ്? 3.125. അപ്പൊ ഇവിടെ മുഴുവൻ 3.125. ആൻഡ് ഫൈനൽ സെക്ഷൻ 5 സെക്ഷനിലോ 5.125. ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കൂടി, ദിസ് ഈസ് 5.125 ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ shear force diagram. Okay, this is positive and this is negative. This value is 5.125. Okay, so shear force diagram നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, ഇനി അടുത്തത് bending moment diagram വരയ്ക്കാം. അതിനുവേണ്ടി bending momentന്റെ equations നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, so we'll see how we can do that. Okay, bending moment at section 1 bending moment at section 1. Okay, നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ സെക്ഷന്റെയും വേറെ വേറെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഈ സെക്ഷൻ 1 എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡില് എന്ത് തരം മൊമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? സാഗിങ് മൊമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെ? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് 5.875. sorry, this is plus into എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? x1. okay, into x1. okay, so first section എന്താണ്? it is varying according to the distance. okay, ഇനി second section ഇതേപോലെ എടുക്കുക. bending moment at section 2 ന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. so 2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ RB into ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 0.5 പ്ലസ് x2. അപ്പൊ എത്ര? 5.875 is positive. 5.875 into എത്രയാണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 0.5 പ്ലസ് x2. ഓക്കെ, 0.5 പ്ലസ് x2 കഴിഞ്ഞില്ല. അത് കൂടാതെ അടുത്ത ലോഡ് 3 into അത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ? അടിയിലേക്ക് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവുമ്പോ മൈനസ് ആണ് അല്ലെ? സോ മൈനസ് 3 into x2. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷന്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. നൗ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് സെക്ഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് തേർഡ് സെക്ഷനിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? യൂഡിഎൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? RB into ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 1 plus x3. so 5.875 into 1 plus x3. ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സിന്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് 3 into 0.5 plus x3. അത് മൈനസ് ആണ് അല്ലെ? 3 into 0.5 plus x3. ഓക്കെ, ഇനിയോ അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ നിന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തുള്ളത്? യുഡിഎൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ ആദ്യം ലോഡ് ആക്കാം. 3 into പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കാം. 3 into x3 ലോഡ് ആയി. ഇൻറ്റു എവിടെ? ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? അതിന്റെ പകുതി. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് x3. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് x3, അതിന്റെ പകുതി എവിടെയാണ്? x3/2. so 3 into and this is minus 3 into x3 into x3/2. okay, so 3 into x3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡ് ആക്കി അത് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് into x3/2.
5.875 into ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് 4 ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ 2 3 അല്ലേ? അപ്പൊ 3 plus x4. Okay, so 5.875 into 3 plus x4. Okay, ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത മൈനസ് ആണ്. 3 into ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് 2.5 plus x4 minus 3 into 2.5 plus x4. Okay, and അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇപ്പോ 3 യുടെ വരും. അടുത്ത യൂണിയൻ എടുക്കാം. സോ 4 എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എത്രയാണ്? ഇത് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ ലോഡ് ആക്കും. അപ്പൊ 3 into 2 6 എന്നുള്ള ലോഡ് അത് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ മിഡിൽ അല്ലെ? ഈ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 മീറ്റർ പ്ലസ് x4. അപ്പൊ മൈനസ് 6 into 1 പ്ലസ് x4. Okay, so അത് വരും. Okay, so ഇത്രയും ലോഡാണ് 4 എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വരും. So bending moment at section 4 അതിന്റെ കോമൺ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. Now next question is bending moment at section 5. Next part. Okay, so 5 എന്നുള്ള ഫൈനൽ പാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 5.875 into ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 3.5 plus x5. So 5.875 into 3.5 plus x5. Okay. അടുത്ത ലോഡ് 3 into 0.5 2.5 3. Okay, 3 meter plus x5. So 3 into minus 3 into 3.5 plus x5. Okay. ആ ലോഡ് ഇനി അടുത്ത യൂണിയൻ again 3 into 2 6 ൽ നിന്ന് ഏത് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്? 5 ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. So this is 1.5 plus x5. So minus 6 into 1.5 plus x5. Okay, and final load is 2 into x5. Okay, minus 2 into x5. Okay, so ഇത്രയുമാണ് bending moment at sections 1 to 5 എന്നുള്ള സെക്ഷൻസിന്റെ എല്ലാ bending momentന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനുകൾ. അതായത് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിലും എന്തുണ്ട്? ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? ഈ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഓരോ പോയിന്റിന്റെയും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. സോ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് സെക്ഷൻ ബി, അതായത് പോയിന്റ് ബി. ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ബിയില് വാല്യൂ എന്താണ്? x1 0 ആണ് അല്ലെ? x1 tends to 0. ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് x1 ന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, അവിടെ 0 കൊടുക്കുക. This is 0. Okay, now bending moment at section at point F. F എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ bending moment എത്രയാവും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ x1 ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? F ൽ എത്തുമ്പോൾ 0.5. x1 is equal to 0.5, which is coming to be 5.875 into 0.5. This is 2.9375 kilonewton. Okay, ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് F കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത E. Okay, so bending moment at point E എന്ന് പറയുമ്പോൾ x ഏതാണ്? ഏതിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത്? x2 tends to 0.5. x2 tends to 0.5. അപ്പൊ ഈ x2 ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ x2 ന് പകരം 0.5 നോക്കാം. ഓക്കേ, സോ 5.875 into 0.5 plus 0.5 അല്ലേ? 0.5 plus 0.5 minus 3 into 0.5. So that is coming to be 4.375 kilonewton meter. So that is 4.375 kilonewton
എന്ന് പറയുമ്പോൾ x3 യുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാതെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 2 മീറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് 5.875 into 1 plus 2 minus 3 into 0.5 plus 2 minus 3 into 2 square by 2. Okay, and this is coming to be 4.125 kilonewton meter. Okay, so this is 4.125 kilonewton meter. അപ്പോൾ d നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. d കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തതാണ് c. ഓക്കെ, bending moment at point c എന്ന് പറയുമ്പോൾ x3 ആണ്, point c ആണ്. x4 tends to 0.5. x4 tends to 0.5 and this is x4 ന്റെ equation എടുക്കുക. അതില് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ again same process, you will get answer as 2.5625 kilonewton meter. അതേപോലെ തന്നെ bending moment at a കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്ങനെ? x5 tends to 0.5 and this will come as 0. Okay, so simply supported ആദ്യത്തെ പോയിന്റും അവസാനത്തെ പോയിന്റും 0 ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുക. Okay, overhanging അല്ല, simply supported ആണ്. So with these values in your hand you can solve this problem very easily. So bending moment at b എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 ൽ നിന്ന് 2.9375 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2.9375 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആദ്യം പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 2.9375. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് വീണ്ടും കൂടി 4.375. ഓക്കെ, again it is increasing to 4.375. 4.375 എന്താണ് കുറഞ്ഞു 4.125. അത് ഇവിടെ ഏകദേശം 4.125. Okay, next is 2.5625. Again it is decreasing to 2.5625. Okay, then 0. Okay, so in cases UDL എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അവിടെ മാത്രമാണ് കർവിയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു. യുഡിഎന്റെ ഭാഗം നിൽക്കട്ടെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു. ഓക്കെ, നൗ യുഡിഎല്ലിന്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം? ഒരു കർവി നേച്ചർ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഏത് വരെ നമുക്ക് കർവ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ പോയിന്റ്. അത് എവിടെയാണോ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഉള്ളത് എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ഫോർ ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക? മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കം വെൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് 0. ഷിയർ ഫോഴ്സ് 0 ആകുമ്പോൾ bending moment is maximum. Okay, so ഈ തിയറി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്, ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇടയിലാണ്. സോ ആ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ വരച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ ഇവിടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് 0 അല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡ് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക്, റൈറ്റ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് 0 ആകണമെങ്കിൽ, ഷിയർ ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വിചാരിക്കാം ഫ്രം E to this section the distance is x. അങ്ങനെയാണ്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡൗൺവേർഡ് സൈഡിൽ വരും. അപ്പൊ 3 into x ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെ യുഡിഎല്ലിനെ പോയിന്റിലൂടാക്കി 3x plus 3 into 0.5 plus x plus 3 into 0.5 plus x minus 5.875. Sorry, the shear force ആണ് 0.5 3 മാത്രം. 3 minus
5.875. So it is solved in your you will get x as x is 0.95 meter. Okay. So ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇയിൽ നിന്ന് 0.95 മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര? ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? അതിന് x 0.95 കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് x tends to 0.95. ഓക്കെ, സോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? RB into ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ? അപ്പോ 5.875 that is positive. 5.875 into distance of this is 1 meter. 1 meter plus 0.95 into 1 plus 0.95. Okay, ഇത് ആദ്യത്തെ. Next, downwards hogging moment. So 3 into 0.5 plus 0.95. 3 into minus 3 into 0.5 plus 0.95. Okay. അടുത്ത റോഡ് എത്ര? UDL ആണ്. 3 into distance is 0.95. So this also minus 3 into 0.95 into momentum ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ UDL ന്റെ സെന്ററിലാണ് വരിക. സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 0.95 by 2 into 0.95 divided by 2 and the answer is 5.3752 kilonewton. Okay, so this is how you can find the maximum bending point and locate the point where maximum bending moment is happening. Okay, so ഇതിനൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ x equal to 0.95 എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിലാണ് എന്ത് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. ആ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5.752. സോ ഈ കർവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ വരണം. സോ this is how your bending moment looks like and the whole value is positive. Okay, so ഇതാണ് basically. Okay, this is how the bending moment and shear force diagram can be drawn for a simply supported beam with UDL point or ഇതിൽ മൊമെന്റ് വരാം. മൊമെന്റ് വരുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ